Porte-parole de Moana, ancienne magistrate, actuellement avocate. Elle fait partie d'une nouvelle figure de l'opposition qui tente de faire tant bien que mal leur travail face à un pouvoir qui apparemment ne va rien lâcher. Et à 3 mois d'élection présidentielle, beaucoup se posent la question de savoir quels sont les moyens dont dispose l'opposition pour tenter de peser dans la balance. Pour cela, donc, nous allons donner la parole à Mme Massoul pour une petite présentation militaire et puis nous allons faire le débat pour vos questions et suggestions. Avant de lui donner la parole, je précise juste qu'après on aura donc un petit débat, une petite pause et puis on va reprendre pour arrêter en tout à présent. Voilà la parole à Mme Massoul, bienvenue. Merci beaucoup. Oui, c'est bon, c'est bon. Azul. Bonjour à toutes et à tous. Asgas Amgas, Asgas Lehna. Pour commencer, je voudrais remercier le Journal Liberté de m'avoir invité et de me donner l'opportunité de m'exprimer sur toutes les questions nationales qui nous intéressent en tant qu'Algériens et surtout de parler de l'avenir, parce que c'est ça le plus important. C'est très bien que cette conférence de presse ربما لازم نتكلموا باللغه الوطنيه على خاطر بالك المواطنين تاعنا يدوروا علينا يقولوا لنا علاش ما نتكلموش بالعربيه. انا نقدر نتكلم باي لغه اللي نتمكنوا. المهم اننا نوصلوا الرساله. احنا احتفلنا البارح بمناسبه تاريخية وعظيمة تاع التاريخ تاعنا، يعني من فات انسيسترال كي هي يناير. ويناير احنا في المخيلة الجماعية تاعنا في المجتمع هي انطوكا احنا في لي زوريس هكذا نشوفوها نقولوا كي يجي يناير لازم نبدلوا القانون. كي نبدلوا القانون معناه عندنا رؤية أخرى. على هذا الناس اللي ربما يقولوا يناير هذه بدعة، هذا ربما ما يعرفوش التاريخ تاع البلاد وما يعرفوش التاريخ تاع الجزائر. على خاطر يناير ماشي من نهار اللي ولات عيد يحتفل به ولا رسمي ولا شومي به، ولكن كل الجزائر في كل بقاع الجزائر الشاسعة نحتفلوا واحتفلنا دائما بيناير. طبعا ربما الظروف تاع البلاد هي اللي خلاتنا في تعثيم اعلامي اللي راح نقولوا باللي الجزائر خلقت البارح. لا، الجزائر عندها 2969 باللي راهي موجوده. على هذا نقول باللي طون ميو كو لا كونفيرونس هذه تكون بمناسبه يناير، على خاطر احنا في الرؤية تاعنا لازم نبدلوا القانون. نقول بلي لازم نبدلوا القانون على خاطر عندنا كل الإمكانيات البشرية، الثروات اللي عندنا تحت الأرض، وكاين اللي نعرفوها وكاين اللي ما نعرفوهاش. عندنا ثروة بشرية، une ressource humaine jeune. C'est un point de force, c'est pas un point de faiblesse عكس ما يعتقد البعض. وعندنا un territoire immensément immense. هذا التريتوار هذا لازم نهتموا به. هذا الشيء اللي يخليني نقول باللي ربما هذا العام تاع يناير 2969 راح يكون عام الحلم الجماعي. لو ريف كوليكتيف. لو ريف كوليكتيف اللي يرجع لنا لا دينيتي تاعنا
فقدنا بزاف، ولينا كاين من بعضنا نسمع الشباب وما نلوموش على خاطر ما اهتميناش به. اليوم يقول كان يعود نحشم نولي جزائري، عاد نحشم نقول اني جزائري. نو، حنا بالعكس on a tout pour être fier d'être algérien. وهذا علاش نقول باللي حان الوقت نسترجعوا لا فيرتي et le prestige d'être algérien. هذا لو غيف كوليكتيف كيفاش نقدروا نحققوه؟ نحققوه كي نحطوا المواطن في قلب اي مشروع. ولعل احنا فشلت كل السياسات المنتهجه في بلادنا على خاطر همشنا المواطن ما لعب حتى دور. حبينا نديروا سياسات بلا المواطن الجزائري، وكي نقول المواطن ماهوش المواطن تاع المدن والقرى، المواطن on peut l'étendre dans tout le territoire algérien dans son immensité. هذا هو المشروع اللي يقدر ينجح. اي مشروع المواطن ماهوش في القلب نتاعو مآل الفشل. وعلى هذا اليوم نقول بلي هذا الحلم نقدر نحققه. عندنا ان تيريتوار إيمانس لازم نهتموا به. عندنا ثروات في باطن الارض اللي نعرفوها اللي ما نعرفوهاش. يا هل ترى تعرفوا بلي كاين لي تيغ غار ان الجيري؟ نعم كاين لي تيغ غار. الناس راهم يتقاتلوا عليها، هذه سي لا جيو استراتيجي. الناس في العالم راهم يتقاتلوا عليها، القوى العظمى يتقاتلوا على لي تيغ غار. احنا عندنا الماء اللي عندنا في الباطن تاعنا بكوا الجيري تولي جنه. عندنا كما قلت لكم لا ريسورس هيومان jeune. 75% de notre population a moins de 35 ans. ولكن لازم نهتموا بهم ونكونوهم هاد لي جون. سي بوركوا قعدنا حنا دايما نتقاتلوا على الجي والهضاب العليا ونسينا بلي لي دو تيير دو نوتر تيريتوار سي لو سود. مستقبل الجزائر هو الجنوب العميق ويروح الجنوب حتى سايلو سايليان. هذه هي الاستراتيجي اللي احنا نشوفوا فيها في مواطنه. وقلنا بزاف الناس يسالونا دائما يقولوا مواطنه هذه وش هي؟ مشروع مجتمع ولا مشروع حزب سياسي؟ ملا كانوا نشكر ليبرتي بس كيعطيني الفرصه اليوم باش نقول لكم واش هو مشروع مواطنه. سي ان بروجي دو غوفرنانس، سي با ان بروجي دو سوسيتي. هو مشروع حوكمه يكون المواطن في قلب هذا المشروع وهو فاعل في هذا المشروع، وهذا المشروع راح يكون في صالح المواطن. يعني اي مشروع اللي ما يكونش الهدف تاعو الرفاهيه تاع المواطن الجزائري من اقصى الشمال الى اقصى عمق الجنوب، هذا مش مشروع، ما يقدرش ينجح. دونك هذه هي مواطنه تتعدى الاحزاب وتتعدى مشروع مجتمع، فهي مشروع حوكمه، بروجي دو غوفرنانس. ولا غوفرنانس في ان تيريتوار كيما نتاعنا لازم تقتضي اننا نعيدوا النظر في السياسه تاع لاميناجمون دو تيريتوار. عندنا ان تيريتوار اوسي ايمانس ما نقدروش نسيروه بالطريقه الاداريه. قال كل يوم اخلق ولايه، اخلق دائره، اخلق بلديه، اخلق شو هي الاستراتيجيه تاعنا احنا؟ هي اننا ننتقلوا من الأحلام البسيطة les grands rêves et les grandes ambitions. L'Algérie a tous les moyens de devenir une puissance. وعلاش حنا دايما ننقصوا في رواحنا؟ وعلاش دايما نقلوا من رواحنا؟ وعلاش دايما نحبوا كاين ناس تحب تقزم الجزائر؟
وترجعها هات برك نلقاو واش ناكلوا الخبز. إيه نو، إيه نو. الجزائر عندها باش تقدر تكون اون بيسونس، وهذه ممكنه جدا كما قلت لكم. عندنا كل المقومات باش نوليو، ولكن في الظروف الحاليه عندنا تهديدات على الحدود الامنيه تاعنا، وكاين دول العدو القديم الجديد المتجدد ساعة يسعوا انهم يبعثون بعض التهديدات، لكن هو الجيش تاعنا يقوم بالمهمه تاعو اللي هي الحفاظ على الامن والوحده الترابيه، ولازم نحيوه وما نحشموش. علاش حنا نحشمو كي الجيش تاعنا؟ كاين ناس يقول لك كي تقول الجيش يعطيه الصحه بالك راك تابع للجيش. انا ماني تابعه حتى لواحد، انا تابعه للجزائر. سي سا كي مانتيغاس. وزاد بالزايد، وعلاش حنا غير حنا اللي نحشمو بالجيش تاعنا؟ اذا الجيش تاعنا يقوم بالمهام تاعو سي تري بيان، ولكن المشروع والحلم الكبير اللي يرجع الجزائر قوه محوريه في السنوات اللي جايه هو المشروع تاع المواطنه، لانها هي العامل المشترك بين كل الجزائريين بغض النظر عن التوجهات تاعهم السياسيه الاقتصاديه الاجتماعيه الرؤيه التوجه الحزبي. بصح اي انسان تقول له راك مواطن، لو سونس دي ريسبونسابيلتي، لو سونس دي ريسبونسابيلتي، مواطن معناه المسؤوليه. يقول لك انا نمشي مادام تهضروا على المواطنه نمشي، هذا هو اللي يهمنا. لكن بالتاكيد ما نقدروش نديروا هذا الشيء وحدنا. بيان سور الجزائر مش عايشه في معزل عن العالم، وهنا يبان الذكاء تاعنا والولاء للوطن ولا الولاء للاشخاص ولا للسلطه. الولاء تاعنا لازم يكون للوطن مش للاشخاص. وهنا نقدروا نديروا une alliance stratégique. Cette alliance stratégique, on peut la faire avec deux pays amis de l'Algérie depuis longtemps. على حسب تاريخ الجزائر اللي هما la Chine et les États-Unis. Les États-Unis لأنه نذكروا جون فيتزجيرالد كينيدي والمواقف اللي خداها تجاه الثورة الجزائرية باش يساعد على أن الجزائر تسترجع السيادة تاعها والاستقلال. ولا شيء أيضا موقفنا معروف وموقفها معروف تجاه الجزائر منذ الأزل، وهذا نقدروا نديروا معاهم une alliance stratégique اللي تمكن الجزائر تخرج من العزلة ومن الرؤية الضيقة إلى رؤية دولة قوة في المنطقة. هذا هو اللي لازم نخدموا عليه. ما عدا ذلك، ولكن هذا باش نديروه لازم تكون حوكمة، لازم نتفكروا كيفاش نديروا الأمن القومي. والأمن القومي ماهوش فقط الجيش اللي يأمن الحدود والوحدة تاع الوطن ووحدة الشعب. لا، الأمن القومي فيه الأمن الغذائي، فيه الأمن العلمي، فيه الأمن الصناعي، فيه الأمن. لازم نخرجوا. الجزائر عندها كما قلت لكم 75% من سكانها شباب، عندنا جامعات في كل الولايات. لازم نروحوا ليكونومي دو لا كونيسانس دو سافوار. لازم نخرجوا من ليكونومي دو بازار، ولكن هذه باش نديروها لازم تكون رؤيه ولازم تكون حوكمه، ولازم نخرجوا من ظاهره خطيره اللي اليوم تهدد الامن القومي تاع الجزائر، الا وهي الرشوه والفساد. الرشوه والفساد اصبحت اليوم تهديد للامن القومي الجزائري. بصح باش نديروا هذا الشيء ايضا وباش نكافحوا هذه الآفة الخطيرة تاع الفساد لازمنا
نبنيو دولة القانون، لازم نبنيو دولة المؤسسات. دولة القانون ودولة المؤسسات تقتضي أننا اليوم عندنا كل الإمكانيات باش نبنيو مش عاصمة واحدة، نبنيو عدة عواصم. وعاصمة المستقبل للجزائر هي تمراست، لأنها هي le barycentre de toutes les richesses de l'Algérie. هذه إذا عندنا رؤية استراتيجية هكذا لازم تكون. ما عدا ذلك الكلام الفارغ والمزايدات هذه كل ما لازمش نضيعوا فيها الوقت، باسكو هذيك سا في بارتي دو لاجيتاسيون باش نبعدوا عن المشاكل الحقيقيه والحلول الحقيقيه، خاصه لانه انا اليوم قررت باش نجي نتكلم على الحلول وما نتكلموش على المشاكل، باسكو عينا من المشاكل، عندنا عشرات السنين وحنا نعوموا في المشاكل. اليوم لازم نغيروا نشانج دو باراديغم، نتكلموا عن الحلول ونتكلموا عن لي غران زامبيسيون اللي تمكن الجزائر تصبح قوة في المنطقة، ولكن قوة في العالم يحسب لها 1000 حساب. وهذا في إمكاننا، في إمكاننا لأنه كاين المواطنة، كاين وحدة الشعب، وما نفرطوش في لو تيريتوار تاعنا إيمانس. لو تيريتوار دو l'Algérie الناس راهي تحسد فينا عليه، ولكن احنا لازم هذا يصبح عامل قوة مش عامل ضعف. وكما قلت لكم لازم نغيروا التفكير تاعنا إطلاقا باش نتكلموا على كيفاش on doit gérer notre territoire immense. Comment doit-on le gérer? لازم نغيروا الرؤية، لازم نديروا رؤية استراتيجية، لازم نخيروا الحلفاء اللازمين، ولازم الدعم الأساسي والمركزي تاع النجاح تاعنا هو أن المواطن الجزائري يكون في قلب أي مشروع ويكون هو الفاعل في هذا المشروع باش نضمنوا النجاح. على خاطر أي سياسة اللي ما يكونش فيها الجزائري عايش وفرحان في بلاده ويقدر ينتج الفكر والعلم يوميا ويقدر ينتج لي بروفي. احنا عندنا الكفاءات، لازم اليوم نعتمدوا على الانتيليجنسيا الجيريان اللي موجوده في الداخل وفي الخارج. احنا البلد الوحيد اللي يطيش في الكفاءات تاعو، اللي هنا مهمشه واللي في الخارج اللي راحت واللي في الخارج في لو بونور دوطخ بيي دوطخ ناسيون. وإحنا قاعدين نتفرجوا في رواحنا ونعوموا في الرداءة، alors que قادرين نجيبوا الكفاءات. نشوف هذيك النهار في فيديو نتاع ان جون الجيريان ان بوجيوت من بجايه واسمه إدريس بركان، تكونوا تعرفوا. سي جوست hallucinant ce garçon. Il est extraordinaire, un génie. كيفاش يتكلم ياخذ الكلمه pendant des heures pour expliquer l'économie du savoir، باللي تقدر تتخلى عن البترول والغاز وكذا، اقتصاد المعرفه، ولكن ضمن مشروع وطني استراتيجي. هذا جيبه حطه في السطاد وجيب الشباب الجزائري كل في عام يخرج لك العبقريه تاع الجزائريين. J'ai donné un exemple, il y en a des centaines, voire des milliers de Idrissa Berkane algériens qui font le bonheur de la Silicon Valley. C'est pour ça que أنا نقول باللي تمنراست ستكون la Silicon Valley de l'Algérie. لازم تكون في إطار الجزائر قوة إقليمية. Voilà en gros ce que je voulais vous dire. Probablement, il y aura beaucoup de questions. Je suis là à votre disposition pour répondre à toutes les questions. Merci. Merci Madame Assoul. Je précise juste que j'ai oublié de rappeler que la conférence est transmise en direct sur la page Facebook de Liberté. Donc il y aura même des questions qui vont être posées probablement par les internautes. Donc le débat est ouvert
donc je commence. Pardon, il faut juste, je demande juste que les gens se présentent pour qu'on puisse se reconnaître entre nous. Merci. Bonjour tout le monde. Liné Ramgaz. Moi, je voudrais poser là, je pour liberté. Je voudrais poser une petite question, madame. La première concerne, vous avez dit, on va parler des grandes ambitions. On a un grand territoire, un pays jeune, mais on s'est trompé de régime. Comment faire? Merci. La deuxième question concerne, vous avez dit dans la Silicon Valley. Est-ce qu'on peut avoir des détails sur ça, votre projet dans le Rwanda? Bonjour tout le monde. Par hasard, on est nombreux à Liberté à poser des questions, donc je suis aussi de Liberté. Donc, madame, à travers votre exposé, on a l'impression que vous déclinez plutôt un projet de candidat. Est-ce que vous allez présenter un candidat en tant que Rwanda justement? Merci. Donc on répond en attendant que Oui. la question. Très bien. En effet, votre première question concernant est-ce qu'on s'est trompé de régime. Vous savez, l'histoire de l'Algérie, malheureusement, a été toujours parasitée, ou la marche du développement de l'Algérie a toujours été parasitée par des forces occultes, étrangères, qui ont empêché justement à chaque fois qu'on a eu une possibilité de l'émergence d'un pouvoir ou d'une idée de construire l'état de droit, de l'émergence de l'intelligence algérienne, de l'émergence d'une vision à construire un état de droit, un état de liberté, ça a été parasité. Ça a été parasité de l'intérieur et de l'extérieur parce que, malheureusement, dans notre histoire, elle a ses bons côtés et ses côtés sombres, comme toutes les histoires du monde. Ce n'est pas spécifique à l'Algérie. Mais aujourd'hui, effectivement, nous considérons que, malheureusement, tous les pouvoirs, avec des différences quand même, on ne peut pas comparer l'Algérie des années 70 à l'Algérie des années d'aujourd'hui. À un certain moment, moi je me rappelle, j'étais étudiante à l'université de Constantine des années, j'ai eu mon bac en 76, et donc on était très 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 motivés, on voyait que l'Algérie allait être un pays qui pouvait vraiment être du même niveau en tout cas que certains pays européens. Quand on était étudiant, on partait dans les régions profondes de l'Algérie et on avait ce rêve collectif. On pensait qu'à la fin des années 80, l'Algérie allait devenir vraiment un pays émergent, économiquement, culturellement, équilibré et aussi sur le plan du savoir. Parce qu'à l'époque, rappelez-vous, les années 70, beaucoup de pays africains, beaucoup de pays maghrébins venaient faire leurs études en Algérie. Vous vous rappelez, certaines qui sont de ma génération, peut-être un peu plus, se rappellent très bien qu'on était le réservoir ici de beaucoup de pays qui venaient chercher le savoir en Algérie. Hélas, aujourd'hui, après 56 ans de l'indépendance, on se rend compte, au lieu d'avancer, nous avons régressé. Et ça, malheureusement, il faut le dire, le pouvoir politique a une responsabilité dans cette situation, mais aussi, pourquoi il a une responsabilité plus que les autres? Parce que le pouvoir est supposé être le catalyseur de l'émergence de la société civile, de l'intelligentsia et de toutes les compétences qui peuvent émerger en Algérie.
malheureusement, notre pouvoir a été tout le temps omnubilé par le pouvoir en lui-même, se maintenir au pouvoir, et toute personne qui viendrait déranger ce pouvoir-là, il fallait s'en débarrasser. C'est ça qui a fait que l'Algérie aujourd'hui n'a pas pu faire justement ce pas vers l'excellence, ce pas vers la puissance, et de petit à petit, au contraire, aujourd'hui, malheureusement, je le dis avec beaucoup d'amertume, l'Algérie est devenue presque le dernier de la classe en termes de bonne gouvernance, quand on voit les critères onusiens qui sont la ressource humaine, la qualité de l'école, la qualité de la santé, les libertés, l'émergence de la société civile, la répartition équitable des richesses du pays, les territoires, le sous-développement, la disparité de développement entre les régions, la marginalisation de beaucoup de régions, notamment les régions du sud profond. Donc, hélas, le pouvoir était tout le temps concentré sur se maintenir au pouvoir. Et là, ce maintien au pouvoir, bien sûr, il y a des forces étrangères qui n'ont jamais voulu du bien à l'Algérie et qui ont toujours aidé ce pouvoir à se maintenir en place. Ça continue, hélas, mais il n'y a pas de fatalité pour moi, personnellement en tout cas. Je considère qu'il n'y a pas de fatalité, que l'Algérie est éminemment dynamique. Et aujourd'hui, nous avons une jeunesse extraordinaire. Il faut juste lui donner l'occasion. Et en 5 ans, 10 ans, l'Algérie peut devenir la puissance de demain. Maintenant, la Silicon Valley, oui, bien sûr, j'y crois fermement. Parce que je connais bien mon pays. J'espère, en tout cas, je fais tout pour essayer de mériter ce pays qui est l'Algérie, qui est notre patrie et qui nous est toutes et tous chers. Oui, on a la possibilité, la capacité de créer la Silicon Valley à Tamen Rasset. Nous, à l'OCP, quand on a créé le parti en 2013, les gens rigolaient parce que beaucoup de gens me prennent et me disent « Ouais, Madame Assoul, vous êtes une rêveuse, vous êtes... » Ben oui, je rêve, c'est pas une tare de rêver. Le drame, c'est lorsqu'on rêve plus. Ben oui, je suis une rêveuse et j'ai envie de rêver pour mon pays. J'ai envie de rêver pour les jeunes. Et ce rêve-là, je l'ai dit à l'époque dans notre vision de l'UCP, que nous avons un projet pour les 50 prochaines années de l'Algérie qui peut mettre l'Algérie comme un pays puissance dans toute la région. Et cela, parmi les rêves de ce projet-là, c'est d'en faire de Tamen Rasset la capitale du savoir, Medinat al-Ilm, Medinat al-Ma'rifa. Al-Ma'rifa, mouche le piston, hein, mettons-nous bien d'accord. Al-Ma'rifa, c'est le savoir, la connaissance. Oui, je rêve, je peux mettre toute l'intelligentsia algérienne ici et à l'étranger, et qui est prête à venir aider l'Algérie. Et on leur donne tous les moyens. En 10 ans, on peut produire des centaines, voire des milliers de brevets, et dans tous les domaines d'activité, surtout que nous avons beaucoup de richesses qui ne sont même pas connues. Et tant mieux, parce que c'est l'avenir des générations futures. Ça, oui, j'y crois fermement, et on peut le faire. On peut le faire, bien sûr, les détails. C'est pas à moi, parce que c'est pas une affaire d'une personne ou d'un. C'est pour ça que je vous dis, c'est un projet national, c'est une vision nationale. Maintenant, la question qui me dit, est-ce que vous avez un candidat? Écoutez, quand l'opposition a des projets, on lui dit, est-ce que vous avez un candidat? Et quand elle parle de candidat, on lui dit, vous n'avez pas de vision. Alors il faut savoir ce qu'on veut quand même. Nous, l'essentiel, c'est d'avoir le projet, la vision, le rêve collectif qui peut laisser l'Algérie émerger et devenir une puissance.
Maintenant, le candidat, on l'a déjà dit à Mouatana. Beaucoup de journalistes nous ont suivis quand même depuis qu'on a créé le mouvement Mouatana. Et quand on a essayé et tenté de faire une conférence nationale le 13 octobre passé, on avait été empêchés par les pouvoirs publics qui, leur objectif premier, c'est d'empêcher toute initiative d'émerger. C'est ça le drame. On a juste demandé de nous réunir en tant qu'Algériens dans une salle fermée comme celle-là et de parler justement de l'avenir de l'Algérie et d'une vision, d'un projet collectif qu'on peut réaliser ensemble. On nous a empêchés, mais cela ne nous a pas empêchés de parler et de rendre publique notre déclaration politique de sortie de crise. Et on s'est dit qu'on était prêts à parler ensemble en tant qu'Algériens et de parler d'abord de la feuille de route. Parce que malheureusement, ce pouvoir nous a pervertis. On est tout le temps focalisé sur les individus et on oublie l'essentiel. L'essentiel, c'est d'abord la feuille de route. Que doit-on faire pour sortir l'Algérie de ce marasme, pour donner de l'espoir à nos jeunes et à tout le monde, à tous les Algériens qui vivent très mal, qui sont déprimés. On a envie de leur donner du rêve, de l'espoir, de l'espérance. Mais après, les moyens, les formules, et on a dit on était prêts et ouverts à toutes les initiatives et à toutes les propositions des candidats qui pourraient être un candidat consensuel, pourquoi pas. Mais Mouatana s'inscrit au-delà des élections de 2019. C'est ça le piège. Nous, on n'a pas envie qu'on nous piège et qu'on nous mette justement juste parce qu'il y a les élections de 2019. Mouatana va au-delà. C'est un projet d'avenir. Ce n'est pas un projet pour les élections de 2019. Qu'on ne se trompe pas d'objectif. C'est au-delà. Et donc, au-delà de 2019, c'est ça le projet de Mouatana. Donc, s'il y a des personnes, encore une fois, les personnes, il faut bien arrêter certains critères quand même. On ne peut pas parler de gens qui peuvent rêver que l'Algérie devienne une puissance avec des gens qui ont géré pendant plusieurs décennies et qui ont été l'échec total. Tu peux pas faire de grandes ambitions avec des gens qui ont été la cause de l'échec de toutes les politiques. Ça va de soi. من صنع الأزمة لا يمكن أن يحل الأزمة. من صنع التقهقر في الجزائر لا يمكن أن يكون هو من يمثل المشروع التجديد الجزائري في المستقبل. Et ça va de soi. Bien sûr, on ne peut pas imaginer un candidat que Mouatana pourrait accepter, quelqu'un qui est mêlé à des affaires de corruption quand même. C'est un non-sens. On ne peut pas accepter quelqu'un qui est contre ou qui soit contre les libertés, qui brime qui emprisonne les journalistes, quelqu'un qui a interdit aux Algériens de se rencontrer, quelqu'un qui interdit aux Algériens de faire une marche pacifiquement, tout simplement. Voilà des critères. Moi, je n'ai pas envie d'aller dans la personne parce qu'il faut sortir de la personnalisation. Ce qui a ruiné l'Algérie, c'est de réduire un pays énorme comme l'Algérie, le réduire à une personne, fût-ce qui que ce soit. Moi-même, je ne suis rien devant l'Algérie. Je ne suis rien devant l'Algérie. L'Algérie est un pays énorme. Et on doit être à la hauteur de ce pays. C'est ça l'enjeu. Maintenant, les individus, ils viennent, ils partent, ils reviennent, il y a d'autres qui viennent. Ce n'est pas un problème. Mais on ne va pas rester notre vie ad vitam aeternam à n'abdou fi insan. L'Algérie, c'est flan. Ou c'est flana. Non. Moi, il y a des jeunes qui me disent, Madame Assoul, vous êtes l'espoir. C'est touchant, bien sûr que ça me fait plaisir. Je vais vous mentir, vous dire non, bien sûr que ça me fait plaisir. Il y a une jeune, elle est là, une Algérienne, ma compatriote, elle m'a dit, Madame Assoul, j'ai pris l'avion du Sud, je suis venue parce que c'est vous qui passez aujourd'hui. Bien sûr que ça me fait plaisir, mais je leur dis, moi, mon rêve,
c'est lorsque ce rêve-là soit porté par tous les Algériens. C'est pas que par Madame Assoud. Parce que si c'est que par Madame Assoud, c'est l'échec. Tous les Algériens doivent le porter. Nous sommes tous responsables. Et c'est ça le plus important. Donc voilà, j'espère que je vous ai répondu. Je ne focalise pas sur X ou Y. Mais bon, l'essentiel, c'est qu'il y ait quelqu'un qui soit à la hauteur de ses rêves, à la hauteur de ces enjeux stratégiques de notre pays. Merci. D'autres questions? Facebook. Donc, il y a des questions Facebook. Donc, la première question est celle de Sofiane Jouadi. Avez-vous un appui militaire et croyez-vous réellement pouvoir apporter une différence? Je m'attendais un peu à cette question, hein, parce que... Merci beaucoup. Avez-vous un appui militaire? Franchement, Yarit, j'aimerais avoir un appui militaire. Enfin, franchement, pour être sérieux, je n'ai aucun appui. Mon appui, c'est le peuple algérien. C'est ça, ma force. Des concitoyens, des Algériens et des Algériennes, surtout jeunes et moins jeunes, croyez-moi, qui me disent, depuis très longtemps, Madame Assoud, on n'a pas eu un politique qui nous donne envie de renouer avec la politique. C'est ça ma fierté. Parce que, certainement que je suis vraie, je dis vrai, je ne suis pas dans une logique de prise de pouvoir, je l'ai déjà dit, je le redis. Ce qui fait que, à partir du moment où je ne suis pas dans une logique de prise de pouvoir, je suis dans une logique que l'Algérie reprenne sa place qu'elle mérite, c'est-à-dire un pays puissance. C'est ça mon challenge, c'est pas autre chose. Yarit, je pense que dans l'armée algérienne, il doit y avoir des compatriotes comme nous qui aiment le pays, qui ont envie que l'Algérie change de paradigme, qui ont envie que l'Algérie soit une puissance régionale. Je suis sûre, je ne les connais pas, je ne connais pas l'institution militaire dans le sens personnel, quoi. Je veux dire, je ne connais pas les généraux, je ne connais pas les dirigeants de l'armée, parce que je suis une citoyenne algérienne civile. Moi, vous savez, j'ai commencé ma carrière à 24 ans, j'ai fait mon concours de magistrat, donc rien ne me présage pour que je puisse avoir des contacts avec les dirigeants de l'armée. Mais quand bien même, pourquoi j'aurais honte, vous avez de l'intelligentsia avec des pays étrangers contre les intérêts de mon pays. Ça, j'aurais honte. نحشم ونتبهدل باسكو مانيش نخدم لصالح بلادي بصح الا نخدم لصالح بلادي وسيل يا دي جينيرو qui trouvent que j'ai de bonnes idées. Et alors, ce sont des Algériens ou ce sont des étrangers? Donc je n'ai aucun complexe à ce titre-là, mais je vous rassure, je n'ai aucun soutien de l'armée, en tout cas directement comme ça, peut-être des gens m'apprécient comme ça de loin, mais je n'ai pas de soutien direct, ni franc, ni affiché. C'est tout, voilà. Madame Assoud, bon, je suis de Liberté, je l'interview en tant que citoyen, donc je préfère que ma question soit comprise comme une question d'un citoyen. Madame Assoud, on sent chez vous comme une sorte de résignation, un détachement par rapport à l'actualité ambiante, l'actualité politique. Le Ouattana, à travers sa littérature, est un mouvement très offensif par rapport au 5e mandat. Il est franchement contre. Il a une problématique assez claire par rapport à l'équation, à la relation avec l'armée. Du moins, certains de ces animateurs appellent ouvertement à une participation de l'armée à empêcher le 5e mandat. Mais aujourd'hui, on ne vous sent pas dans cette optique-là. Vous êtes là à nous décrire une Algérie de rêve, c'est bien beau, mais aujourd'hui, pour que tout cela soit possible, je pense qu'il faut d'abord éliminer, non pas le pouvoir, mais le système. Parce qu'en fait, les pouvoirs ont été différents depuis 1962 à aujourd'hui.
Mais le système est toujours le même, en lame de fond, qui empêche tout, qui empêche l'Algérie de se développer. Madame Assoud, maintenant, d'abord, on aimerait vous ramener sur ces préoccupations-là. Le 5e mandat, comment faire pour l'empêcher? Visiblement, il suit d'ici. Comment vous concevez votre relation avec l'armée, notamment par rapport à son implication dans un processus d'empêchement d'un renouvellement de bail pour Bouteflika? Ce sont là ces questions-là sur lesquelles, y compris les internautes, vous attendent. Merci, madame. Merci à vous. D'abord, je commence par dire que pas du tout, c'est dommage que je vous donne le sentiment d'être résigné. Non, non, pas du tout. D'abord, la résignation n'existe pas chez moi. Mon tempérament, déjà, les gens qui me connaissent, qui connaissent Jalida Assoul, je ne suis pas du tout quelqu'un de résigné, bien au contraire. Je suis très combative et je suis très ferme et très engagée. Et rien ne peut me dévier de ma trajectoire de ce grand rêve pour l'Algérie. Maintenant, pour revenir, non, je ne renie en aucun cas toutes les positions de Mouatana. Mouatana a été clair pendant l'été, quand personne n'osait encore, et encore je vais vous rafraîchir un peu la mémoire, en tant que président de l'UCP, à l'époque, Mouatana n'existait pas. Et d'ailleurs, heureusement qu'avec les nouvelles technologies de la communication, maintenant, on peut tout retrouver des sorat et wassaut. En décembre, le 10 décembre 2017, je suis passée sur une chaîne de télévision privée algérienne. C'était Beurre TV pour la cité. Et on m'a parlé, à l'époque déjà, on commençait à parler du 5e mandat. J'ai été très claire, la vidéo existe, vous pouvez la regarder, la visionner sur YouTube. Et j'ai dit que من يتكلم على عهدة خامسة في هذا الظرف سيرتكب جريمتين. الجريمة الأولى في حق الرئيس في حد ذاته لأنه رئيس مقعد، والمساس بكرامة الرئيس، مساس بالحقوق الإنسانية لهذا الرئيس وهو رئيس الجزائر. وأنا شخصيا كمواطنة جزائرية لا أقبل أن يهان الرئيس باستمرار وأن يكون أضحوكة للعالم أجمع. Les premiers qui ont adressé une lettre, elle a été signée par 14 personnalités. Elle existe, les archives sont là. On a signé une lettre qu'on a adressée au président de la République, à tout le pouvoir algérien et à nos concitoyens. Parce que aussi, le Mouatan Jazari a nos droits. Et on a dit, pour les raisons objectives, qui sont l'état de santé du président, la déliquescence à laquelle nous sommes arrivés, les institutions de l'État, la mauvaise gestion, l'absence de débouchés et de perspectives, tout ça font que un 5e mandat sera un danger pour l'Algérie. On m'avait dit. Et je vous dirais mieux, sur le même journal de Liberté, et c'est elle est là pour le confirmer, j'avais fait une interview en disant que déjà le 4e mandat est un mandat à blanc qui a bloqué l'Algérie. Ça existe, vous pouvez retrouver l'article dans le journal Liberté. On a écrit cette lettre, mais on ne s'est pas arrêté à cette lettre. C'est comme ça que le mouvement Mouatana a vu le jour. On s'est dit, c'est pas possible. Maintenant, pourquoi on n'arrive pas à émerger en tant que parti politique? J'ai fait ma petite expérience en tant que présidente de l'UCP. C'est pas les idées qui manquent, c'est pas la clarté du discours, c'est pas l'engagement qui manque, mais malheureusement, vous êtes dans un système de gouvernance qui ne permet pas la moindre émergence, ne serait-ce que le débat des idées. Ça, vous le savez, ce n'est un secret pour personne. Je vais vous étayer ce que je dis. On a été empêché de faire la conférence du 13 octobre en tant que Mouatana. Et là, on avait fait une demande pour faire une autre conférence pour le 12, le jour de Yennaï.
c'était la symbolique pour nous, en tant que Mouatana, de faire à l'occasion de Yennayer, parce que Yennayer est une fête ancestrale. Yennayer, c'est Tebdel Kanoun. Yennayer, c'est la terre. Yennayer, c'est le changement. Yennayer, c'est la fécondité. Et l'Algérie est féconde. Eh bien, on a été empêchés aussi. Nous avons reçu le rejet de la wilaya d'Alger, de M. Le Dram, de la wilaya d'Alger, nous empêchant encore, parce que vous savez, le thème, c'était l'Algérie prospective et renouveau, à l'occasion de Yennayer. Rien que le titre, il a fait peur. Donc, non, rejet. Donc, aujourd'hui, on continue à dire qu'un 5e mandat serait un danger pour l'Algérie. On n'a pas changé du tout de position. Maintenant, l'armée. Oui, l'armée a toujours joué un rôle. On ne peut pas se raconter des histoires et dire, et je l'ai déjà dit d'ailleurs sur des chaînes de télévision, que l'armée, depuis l'indépendance, c'est elle qui a fabriqué tous les chefs d'État. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse en tant que politique, c'est que l'armée nous a quand même emmenés à cette situation. Certains dirigeants de l'armée, on ne va pas parler de l'armée technique, les gens qui défendent les frontières, qui font des opérations sur le terrain et tout ça, ça c'est autre chose. Je parle des dirigeants de l'armée. Les dirigeants de l'armée ont permis quand même, ont donné la caution que Bouteflika viole la Constitution en 2008. C'est une réalité. Et je ne vais pas défendre l'armée dans une position pareille. Impossible. Je ne la défendrai pas parce que je suis profondément, d'abord, légaliste. En plus, je suis profondément démocrate. Donc, je ne peux pas justifier ni accepter un putsch contre la Constitution en 2008. Encore mieux, non seulement ils lui ont permis de violer la Constitution, mais en plus, quand il a eu sa maladie à partir de 2005 et qu'en 2014, ils lui ont permis de faire un mandat de trop qui a bloqué l'Algérie. Et aujourd'hui, il y a des gens qui disent un 5e mandat. C'est quand même hallucinant. Donc ça, c'est inacceptable. Et pourquoi on a dit que l'armée a une responsabilité? Il faut qu'elle assainisse ce qu'elle a fait. Je suis désolée. Comment voulez-vous, moi, de même politique, même si tout le peuple algérien est derrière moi, je pourrais seul ou avec, quel que soit moi ou un autre, un candidat, comment peut-on régler tout ce passif s'il n'y a pas l'engagement de l'armée? Parce que l'armée peut garantir un processus, mais pas être partie prenante. Différent. Moi, personnellement, ma vision, c'est que l'armée reste une institution républicaine, qu'elle a ses missions constitutionnelles et que la politique doit être laissée aux politiques. Et aujourd'hui, les gens qui disent la politique ou pas là, aujourd'hui, c'est tout le monde, c'est tous les citoyens. Ce n'est plus que l'armée. Si l'armée n'a pas compris ça, ça serait grave. J'espère qu'elle a compris que l'Amn al-Qawmi, c'est pas que avoir une armée professionnelle qui va surveiller nos frontières, mais plutôt que tous les Algériens soient unis derrière un projet national ambitieux qui demain va permettre à tous les Algériens de se reconnaître, de s'identifier, d'en faire sien, d'en faire de ce projet sien. C'est ça l'Amn al-Qawmi, li yahmi al-Jazaïr ou li yaqdar yahmiha fi al-mustaqbal. Donc, pas du tout de recul, pas du tout de chèque à blanc à l'armée, mais plutôt une clarté dans les missions de l'armée, mais elle a eu une responsabilité, elle doit assumer les conséquences de tous les dérapages qui ont été faits jusqu'alors. Merci. D'autres questions, mademoiselle?
m'appelle Sarah Bouzid et je suis cadre à la Sonatrach. En fait, moi, je voudrais poser une question concernant le citoyen algérien qui, on le sait tous, il vit dans l'élan des problèmes quotidiens et tout ça. On ne le voit pas impliqué dans la politique. D'ailleurs, lui personnellement, il ne se voit pas concerné par la politique ou par ce qui se passe dans la scène politique algérienne. Comment comptez-vous faire pour que le citoyen algérien soit impliqué dans le mouvement Mouatana? Et quand je dis le mouvement Mouatana, ce n'est pas seulement vous, mais plutôt les problèmes quotidiens ou ses droits, ses devoirs envers l'État. Une autre question concerne les institutions de l'État. On sait tous aussi qu'ils baignent dans une moisissure d'incompétence et de stagnation depuis des années. Est-ce que vous avez un projet, une vision pour essayer d'améliorer la situation ou leur politique dans l'avenir? Merci. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci, mademoiselle, de vous être d'abord dérangée du Sud pour venir assister à cette conférence. Ça me fait vraiment plaisir. Et c'est ça, l'Algérie de demain. C'est ça. Des gens qui n'ont pas compris cela, ça veut dire qu'ils ne connaissent pas la jeunesse algérienne. C'est ça, l'Algérie. Une jeune qui vient, qui prend l'avion du Sud pour venir assister parce qu'elle se sent concernée. C'est vrai que le citoyen algérien subit de plein fouet beaucoup de traumatismes. Les traumatismes sont multiples. On a quand même, on a passé quand même une dizaine d'années de terrorisme sauvage. Il ne faut jamais l'oublier. Des jeunes qui sont nés les années 90, aujourd'hui, ils ont 29 ans, quoi. Ces jeunes-là, qu'est-ce qu'ils ont connu? Ces jeunes-là sont désemparés. Maintenant, ils n'ont que les stades. Vous avez des jeunes, nous avons des centres universitaires, pour ne pas dire des universités, parce que ça aussi, c'est un grand sujet sur lequel on peut parler longuement, de la vision de l'administration algérienne et de ce pouvoir qui est toujours vers une vision qui rétrécit la perspective au lieu de l'élargir. C'est de faire des centres universitaires qui sont devenus en fait des lycées, c'est pas des universités. Parce que l'université a des caractéristiques et des critères et des normes universelles. Chez nous, voilà, on fait de la démagogie et donc on a mis des centres universitaires dans toutes les wilayats. Du coup, un jeune Algérien, écoutez, يزيد في الدوار نتاعو يقرا في البريمير في الدوار ويقرا الكوليج ويقرا الليسي ويقرا الجامعه ويخدم تم ويموت تم ويتدفن تم. Quelle perspective, franchement. Quelle perspective pour ce jeune-là? Il n'a pas de cinéma, il n'a pas de loisirs, il n'a pas de salle de sport, il n'a pas de rêve, il n'a que des problèmes. C'est normal, un jeune comme ça. Les jeunes Algériens, vous avez vu les drames que nous vivons ces derniers temps. Chaque semaine, nous avons des dizaines de jeunes qui meurent en mer. C'est quand même dramatique. On devrait, en tant que société, à mon sens, présenter des excuses à ces familles-là. Présenter des excuses. Non. On doit présenter des excuses à ces familles endeuillées. Pourquoi? Parce que chacun de nous a une toute petite responsabilité dans ce qui arrive à ces gens-là. اللي ساكت على الوضع هذا il a une responsabilité. اللي يقول 5e mandat il a une responsabilité. Il dénonce pas, il a une responsabilité. Nous avons. C'est pour ça que je me dis, هاد الناس هادو لازم نطلبوا منهم السماح. هاد العائلات هادو
On peut pas rester comme ça, voir notre pays et voir des jeunes mourir tous les jours. Excusez-moi, ça... On peut poser une question? Donc ces jeunes-là, ces familles-là, nous sommes quelque part, en tant que société, nous sommes défaillants. Nous sommes quelque part responsables. Même si notre responsabilité n'est pas directe. Mais le fait qu'on laisse faire, on est responsable. C'est ça, on ne doit pas se dire, merci, on ne doit pas se dire non, c'est pas nous. On est quelque part responsable. Donc ces jeunes-là, qu'est-ce qu'on leur a donné aujourd'hui pour qu'ils puissent rêver de l'Algérie, pour qu'ils puissent s'engager en politique? Un jeune qui voit qu'aujourd'hui, pour être élu dans une circonscription locale, l'APC ou l'APW, il faut qu'il dépense des milliards, il faut qu'il donne de la corruption. Ce jeune qui voit que pour renouveler les sénatoriales, les gens se tirent avec des armes. Quelle perspective nous donnons à ces jeunes? Ce jeune qui voit qu'aujourd'hui, l'APN a été fermée avec des cadenas, une institution de l'État au XXIe siècle. Quelle perspective nous donnons à ces jeunes? Bien sûr qu'ils ne peuvent pas. Mais nous, qu'est-ce qu'on peut dire en tant que politique à ces jeunes-là? Que la démission ne va qu'aggraver l'État chez nous. Et les victimes vont être de plus en plus nombreuses. Les jeunes, quand ils voient aussi un Adlan Mellah en prison, quand ils voient des journalistes en prison, mais nous, on leur donne de l'espoir comment? En proposant un projet Mouatana qui englobe tous les citoyens sans exclusif. Et quand on dit aujourd'hui Mouatana dépasse les partis, dépasse les personnes, c'est ça parce que c'est un projet d'avenir qui s'inscrit dans la durée. Et ces jeunes-là, aujourd'hui, on va leur dire, si on ne s'engage pas, l'Algérie va sombrer et on aura des jours encore plus noirs. C'est ça. Donc, moi, je comprends ces jeunes-là, je ne les condamne pas. Je les comprends parce que je comprends leur désarroi, je comprends leur désespoir. La majorité des jeunes Algériens maintenant rêvent de quitter le pays. Les Algériens quittent en masse l'Algérie. Vous vous rappelez, l'année passée, on a eu une image très significative. 18 000 jeunes, Master 1, Master 2, derrière la chaîne devant le Centre culturel français. Ils veulent quitter l'Algérie. Quel est le pays, dites-moi, quel est le pays où il se débarrasse de son intelligentsia, de sa ressource, de sa jeunesse? Les pays européens, ils font toujours de la jeunesse. C'est des nations vieilles qui cherchent de la jeunesse. La jeunesse, et c'est pour ça que je leur dis, moi je ne peux pas vous mentir, je ne peux pas parler la langue de bois, je ne peux pas vous dire, moi demain je vais vous donner le logement, je vais vous donner, parce que vous donnez, ils sont en train de vous humilier, parce que demain, le projet Mouatana, c'est de permettre un rêve collectif qui va permettre à tous les Algériens de vivre bien dans leur pays, d'être fiers d'être Algériens, d'être fiers d'appartenir à un pays puissance. Voilà le rêve que je vous donne. Mais je ne peux pas vous mentir et vous dire, moi, demain, je vais vous donner le logement. Parce que les gens qui vous donnent un logement, ils en ont pris des milliers à côté. Quand aujourd'hui la corruption fait rage et que un ministre de la République, si Bakhti Ben Aïb, il l'a dit, il y a eu 30% des ressources de l'Algérie qui ont été détournées
par le biais de la surfacturation. Ça veut dire sur les 1000 milliards de dollars, 300 milliards ont été dilapidés des Algériens. C'est ça la réalité. Donc je le comprends, ce jeune-là. Mais en même temps, qu'est-ce que j'ai comme moyen entre les mains pour mobiliser cette jeunesse? Que la prise de conscience. Aujourd'hui, notre destin est entre nos mains. C'est à nous. Jazairiyin. Oui, c'est vrai. الشعب هذا عمركم ما تحتقروه تقولوا نو او ساكت او خواف او نو سي سو بوفوار اللي قزموا الشعب الجزائري عنده الحراره. واحد مجاهد واحد النهار عقبت في التلفزيون عيط لي قال لي نقول لك حاجه بنتي انا مجاهد كبير راجل كبير في عمره بتاتر فيغ لي 80 ans قال لي والله عندي سنين ما تحركتش الروح الوطنيه سمعتك حركتي لي الروح الوطنيه. مجاهد. C'est ça le rêve. C'est ça ce qu'on essaye de faire parce que pour l'instant qu'est-ce qu'on a comme moyen? On ne peut pas se rassembler, on ne peut pas faire de conférences thématiques, on ne peut pas réunir les Algériens, on ne peut pas faire cela. Ben, ce qui nous reste, c'est que on arrête les réseaux sociaux et certains médias libres qui quand même donnent la parole à l'opposition et qui couvrent de temps en temps nos activités pour nous donner un peu de visibilité. Mais vous savez, peut-être ça ne suffit pas, mais moi j'ai de l'espoir. J'y crois parce que je connais نعرف طينة هذا الشعب. هذا الشعب فرنسا قعدت 132 ans وقالت jamais نخرج et pourtant خرجها non. احنا l'âme de la citoyenneté تاعنا c'est quoi? C'est la révolution de novembre 54. C'est ça l'âme de la citoyenneté. C'est ça l'Algérie. Et pourtant, la France, aujourd'hui, on est capable de relever le défi et d'en faire de l'Algérie une puissance régionale, voire à l'échelle mondiale. Merci. On va faire certaines questions, on va faire une pause, après on va reprendre. Oui, monsieur. Merci, M. Assoul. Juste un élément. Est-ce qu'on va pouvoir sortir du concept occulte qui nous a été imposé dans les années 90 du soi-disant régression féconde? Deuxième partie de la question, est-ce que le concept que vous prenez au niveau en tant que magistrate de l'indépendance dans l'état de droit, de la séparation des pouvoirs? C'est un élément que j'aurais bien voulu que vous puissiez nous répondre là-dessus. Merci. Une dernière question avant la pause. C'est le micro. Je commencerai, Madame Assoul, pour vous dire qu'un politicien, a priori, est un rêveur pour son pays. Un politicien qui ne rêve pas pour son pays est un fonctionnaire. Donc, c'est un ton-là. Le système qui est imposé depuis l'indépendance, peut-être que les régressions, un retour vers l'histoire, pourrait peut-être expliquer l'hésitation des politiques avant 1954 et la décision des gens armés. Aujourd'hui, j'ai l'impression de constater la même chose. Pendant que tout le monde s'accorde du changement, sur un consensus général s'est dégagé pour le changement. Les partis politiques continuent à tergiverser, continuent à faire leur petit calcul, cette maladie infantile, que je dirais, tout comme la population algérienne. Toujours une maladie infantile, nous savons faire les politiques, nous savons faire des bilans, nous savons dire ce qui ne va pas. On ne va pas encore faire le saut qualitatif pour dire comment
faut changer. Dans cette situation trouble, l'Algérie passe à des élections présidentielles. Il y a un côté que nous connaissons, c'est le pouvoir, qui maintient dans un cas. Il y a une opposition. Et entre les deux, il y a une menace. Y a-t-il une troisième voie qui pourrait nous faire passer ce cas sans que l'Algérie en soit encore une fois meurtrie? À propos de jeunesse, c'est ma deuxième question. À propos de jeunesse, vous dites qu'elle devait être le centre ou l'élément essentiel de toute activité politique ou de développementiste et autres. S'agissant du système actuel, un système stérile, il l'a démontré, il ne peut pas accepter une économie puissante parce qu'elle ne peut pas accepter le statu quo. Une économie puissante ne peut pas accepter le statu quo. Il ne peut pas accepter une élite nationale parce qu'elle le mettrait en cause. Il ne peut pas accepter une école performante parce que également elle va perturber sa pérennité. Et donc toute sa stabilité est là. Comment faire passer ce cas si vous, en tant qu'opposition, vous cherchez encore et encore un projet de société? Est-ce que la révolution algérienne de 1954, celle que vous avez citée et celle qui vous a fait couler des larmes, n'est-elle pas l'élément fondateur du projet national? Nous l'avons opposé ce projet, madame, au projet du système actuel. Et l'Algérie entière sera derrière. Merci, madame. Merci, on répond. Je précise juste que je rappelle juste qu'il vaut mieux que les gens se présentent pour qu'on puisse se reconnaître. Donc, elle vous connaît. Monsieur Khelfaoui, c'est officiel. Merci. Alors, je vais commencer par répondre à Sebachir, mon ami et compagnon de militantisme depuis plus de 30 ans. En fait, comment vous l'avez appelé ça, c'est Adil Hawali qui parlait de régression féconde. Non, moi je pense que aujourd'hui, quand on analyse un peu l'expérience des années 90, il y a beaucoup à faire. De toutes les manières, un politique, c'est pas son rôle aujourd'hui, ce n'est certainement pas l'occasion de faire un peu le bilan de cette période et d'établir certains faits et d'établir surtout les responsabilités. Parce que le pays aujourd'hui est en danger. Donc aujourd'hui, il ne faudrait surtout pas refaire les mêmes erreurs. Ça, c'est la première des choses. Il faut impérativement sortir du putsch, sortir de l'illégalité, sortir du pouvoir personnel. Ça, c'est ma propre conviction et ma profonde conviction. Et c'est ça, si on a l'intelligence de sortir par le haut, à travers notre expérience dramatique des années 90. Donc là, pour moi, l'essentiel aujourd'hui, nous avons un présent, mais surtout nous avons un avenir. Parce que ces jeunes-là qui quittent le pays, il faudrait qu'on leur donne de la visibilité, de l'espoir, de l'espérance. Il faudrait qu'on leur donne un projet, parce que les Algériens d'aujourd'hui, tout le contraire de ce qu'on puisse croire, ils comprennent parfaitement et ils connaissent les enjeux. Mais il y a beaucoup de politiques qui ont encore du paternalisme. Mais زعما الشعب الجزائري نحن نفكروا في بلاصتكم ونقرروا في بلاصتكم ونخيروا في بلاصتكم ونسكنوكم وندبروا عليكم حتى كيف تسكنوا وندبروا عليكم واش تقراوا وندبروا عليكم كيف تهضروا وندبروا عليكم enfin etc. Donc ça, je crois que j'ai eu des occasions pour dire, je crois qu'après 56 ans de l'indépendance, il faut impérativement que ce pouvoir comprenne une bonne fois pour toutes qu'il y en a marre du paternalisme. It's too much. C'est bon.
اعتقاد انك تبقى انت باسكو راك في السلطه دير عليا التسلط والابويه المزيفه خاطش ماهيش ابويه كيما نقولوا حنا دو بيان سيونس ولا يعني تاع حنانه تاع باسكو لو بون بير دو فامي يحن عليك ماشي يحطمك. Il faut sortir de cette chape de plomb et je l'ai déjà dit, il faut impérativement lever الاحتكار على التاريخ والاحتكار على الوطنية والاحتكار على حب الوطن. C'est pas parce que tu as fait le pouvoir, tu es plus nationaliste que moi. Je suis désolée. Ça te donne aucun droit. Deuxièmement, l'histoire هذه اللي حرفتوها والhistoire اللي دائما ترتبط بالإنسان تاع البوفوار اكتويل، هذا مش تاريخ، هذا تحريف. باسكو l'Algérie كما قلت لكم a une histoire ancestrale, profonde. C'est pas des individus maintenant qui viennent nous apprendre que l'Algérie a commencé depuis 99. واحد يقول لك l'Algérie a commencé مع بومدين، واحد يقول لك l'Algérie a commencé du temps de Chadli. Et puis le suivant qui vient يقول لك non 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 les autres كامل هذوك ما يسواوش، l'Algérie a commencé بلي جيتنا. Et ben ça il faut que ça cesse. Parce que ça c'est ridicule, on est devenu la risée du monde. L'histoire, il faut la laisser aux historiens qui ont la capacité et les compétences techniques pour relater l'histoire telle qu'elle se passe, même si elle ne nous plaît pas. Et j'ai déjà dit qu'en fait, les gens qui ont été des acteurs de l'histoire, quelle que soit la période de l'histoire de l'Algérie, ce ne sont pas des anges, ce ne sont pas des anges, ce ne sont pas des surhumains, ce sont des humains comme vous et moi. Ils ont leurs qualités, ils ont leurs défauts. بصح الحاجة اللي تفرق بين l'un et l'autre c'est الولاء لمن يكون. هل الولاء للوطن ولا الولاء للسلطة؟ إذا الولاء تاعك للوطن tu peux commettre des erreurs, mais كانش واحد فينا ما يرتكبش خطأ. Nous sommes tous pécheurs. Et personne ne peut aujourd'hui se prévaloir d'être un ange, ou là d'être parfait, ou là de n'avoir fait que de bonnes choses. Mais l'histoire, حان الوقت بعد 56 سنة من الاستقلال أننا نرفع الاحتكار على التاريخ، نخليو المؤرخين يكتبوا التاريخ كما وقع، مما يعجبناش كما وقع. والناس اللي صنعوا التاريخ رجال ونساء مما ارتكبوا أخطاء سي نورمال، عادي أنه بشر يرتكب الخطأ. كما قلت لكم le seul point qui distingue les uns des autres c'est qu'il y a des gens même s'ils font des erreurs بصح ils n'ont jamais perdu de vue la trajectoire de l'intérêt suprême de la nation. هذا هو الفرق برك، هذا هو الفرق اللي لازم نقيموا به. هذا قال عنده ولاء الجزائر وهذا il était prêt à vendre l'Algérie على جال السلطة. هذا ما كان. Le reste, chacun fait. Donc c'est pour ça qu'on a aujourd'hui l'histoire, c'est comme ça que je vois les choses. Maintenant, pour la justice, l'indépendance de la justice, l'état de droit. Vous savez, l'état de droit, depuis fort longtemps, depuis l'amendement de la Constitution de 89, parce que comme vous le savez, avant les constitutions d'avant, celle de 63, celle de 76, nous avons eu des constitutions où il n'y avait pas de pouvoir judiciaire, il n'y avait pas de pouvoir tout court, il y avait la fonction exécutive, la fonction législative et la fonction judiciaire. Donc c'était une fonction, ce n'était pas un pouvoir. Avec l'avènement de l'amendement de la Constitution, après les événements d'octobre 89, quand il y a eu l'amendement de la Constitution de 89, on a introduit la notion nouvelle de la Constitution qui est le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif.
théoriquement, dans nos constitutions depuis 89, même s'il y a une régression, mais il y a eu une consécration du principe de la séparation des pouvoirs et de l'indépendance de la justice. Maintenant, ça, c'est un principe consacré par la Constitution. Maintenant, la réalité, c'est autre chose. Nous avons un pouvoir exécutif qui ne croit qu'en un seul pouvoir. Le pouvoir en Algérie ne croit pas en l'indépendance de la justice. ما يآمنش باستقلالية السلطة القضائية ولا يريد سلطة قضائية مستقلة. Pour une raison très simple, c'est que si on avait une justice forte et indépendante, n'importe quel responsable, fût-ce le président de la République, quand il est responsable de quelque chose, il doit se soumettre à la justice. N'importe quel responsable politique, quand on lui reproche des faits, il doit répondre devant la justice. Et nous avons quelques exemples. Les journalistes ici, et même les gens qui s'intéressent à la vie politique algérienne, nous avons eu ces dernières années beaucoup de scandales, de grosses affaires de corruption et de malversation de certains responsables dans les affaires Khalifa, les affaires Sonatrach 1, Sonatrach 2, l'autoroute Est-Ouest, etc. Et nous avons assisté avec stupéfaction que nous avons des responsables politiques qui se considèrent au-dessus de la justice. C'est-à-dire que le juge d'instruction peut convoquer un ministre, qu'il soit en fonction ou un ancien ministre, pour apporter son témoignage, déjà en tant que témoin, son témoignage devant la justice pour éclairer la justice sur certains faits. Eh bien, messieurs les ministres de la République algérienne démocratique et populaire, ils refusent. Non, un petit juge de... D'ailleurs, un juge, moi, petit juge, qu'est-ce que je peux... Ben oui, parce qu'on lui a toujours fait croire que tu n'es qu'un petit juge. Il sait pourquoi. Parce que son décret de nomination, son décret, sa mutation, sa promotion, elle est dépendante du garde des Sceaux, du Conseil supérieur de la magistrature, qui est soi-disant indépendant, mais qui est présidé par le président de la République. Mais en même temps, le président de la République étant malade depuis 2012, c'est le ministre de la Justice qui préside ce Conseil supérieur de la magistrature. C'est-à-dire que ce juge-là, qu'est-ce que... Et il y a eu, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de bons juges. J'en connais quelque chose. J'ai fait partie de ce secteur. Et je peux dire honnêtement, jeune magistrat que j'étais, je n'ai jamais été, disons, interpellée par la chancellerie pour me donner des ordres. Peut-être que انا شخصيتي ما يعرفوا ما عندي استعداد تاع الخضوع ولا التعليمات ولا mais حقيقة je peux vous dire mieux, ça c'est mon expérience, j'ai le droit d'en parler. Je ne parle pas des autres, je parle de mon expérience en tant que magistrat. Bien sûr, moi j'étais pas à Alger, vous pensez bien. À l'époque, on nous appelait les gens de l'intérieur. Ah oui, on est les gens de l'intérieur. L'Algérie fait à l'intérieur, ou fait à le sud, ou fait à les profondeurs, ou fait à comme l'Algérie. Mais on nous appelait, quand tu venais à la chancellerie, très jeune, promue, on disait elle vient de l'intérieur. Je suis fière d'appartenir à ce territoire immense qui est l'Algérie. Et bien, quand j'étais à la chancellerie, première femme sous-directrice dans l'histoire du ministère de la Justice en 87 et première femme inspectrice centrale au ministère de la Justice en 90,
Et j'ai travaillé avec 5 ou 7 ministres, puisque je suis restée à la chancellerie 7 ans et demi. Et j'ai eu un ministre qui m'a nommé, qui m'a donné délégation de signature. Il y avait des affaires où il demandait, lui, il recevait, bien sûr, comme tous les ministres, des interventions par-ci, par-là. Et il m'appelait, je dis, c'est الوزير القانون ما يسمحش. وهذا الوزير نقولها شهادة لله. C'était خرابي. Beaucoup de gens disent خرابي, incompétent, purée, هذاك كان معلم ولا وزير العدل. Bon, moi je suis pas là pour le juger, c'est pas moi qui l'ai nommé. Mais en tout cas, je peux vous dire que ce ministre-là, moi je l'ai rencontré fait un séminaire à Batna, il me connaissait ni d'Ab ni d'Adam. هو قبايلي وانا شاوية. لا علاقة. Et j'étais dans un petit tribunal في قاع الدنيا. ما يخدم ما يسمعش بيا حياته كامل ما يسمعش بيا. Mais comme je suis audacieuse, j'ai fait un séminaire sur le droit et je lui ai dit lors d'un repas, la résidence تاع الوالي تاع l'époque, Serraj, Allah yarhamou, je lui ai dit les 4 vérités comme je vous le dis maintenant. Le Sayyid Wazir, ce qui ne va pas faire l'adala. Ben, il ne m'a pas sanctionné, visiblement. Au contraire, une semaine après, il m'appelle, il me dit voilà, je dis moi je ne comprends rien à l'administration. Je suis nulle, je ne sais rien faire. Je connais juste appliquer la loi, les dossiers, tout ça, c'est tout. Non, pas de problème. Mais quand il y avait des interventions, j'avais le courage de lui dire c'est le wazir qanoun ma yismahsh. Mais j'avais toujours الاستقالة تاعي تمشي معايا. مرة c'était pour une décision judiciaire, parce que j'étais sous-directrice de la justice civile. Et quelqu'un est venu pour lui dire, il ne voulait pas qu'on expulse quelqu'un d'une villa, c'était à Djelia d'ailleurs, mais Rachel, il avait des décisions de la Cour suprême, décisions définitives qui ont acquis l'autorité de la chose jugée. La crédibilité de la justice, c'est ou تنفذ احكام القضاء ولا ما كانش عداله. صح الا تشارع عندها 30 سنه ومن بعد يعطيوك الحكم وتحطوا في القجر. بوكو انا جاو داروا له انترفونسيون كذا حشموه. عيط المدير تاعي، انا كنت نائب مدير هذاك الوقت. عيط المدير تاعي قال له انا خاطئ سي مازال عسول كي في صار. جيت عيط للوزير قال لي واش القصه هذه؟ ديت معايا الدوسي هنا كي قال لي ديجا بون ديجا انا كنت شويه قبيحه الحق تعرف يعني جو ريكوني قبيحه سيتي لا جونيس كوا ستادير جو كالكول با ستادير يدز معاهم جو دي سكو جي ادير ومن بعد ما عنده ما يدير لي. المدير كي جا قال لك الوزير ابتداء من اليوم ما تزيدي تمضي حتى تيلكس فاكس في لي زافير ديكزيكسيون. رياكسيون تاع وحده شاويه متقرا قلت له بون روح قول للوزير تاعك قالت لك مازال عسول جو سوي ني تا سكرتير ني سا سكرتير جو سوي سو ديريكتور جو سوي انفيستي جي ديليغاسيون دو بوفوار ما عجبتوش ينهي المهام تاعي بصح انا جامي نتنازل على الصلاحيات تاعي. راه حكى هذا داها له ديريكت قال عيط لي خرابي دائما كي عيط لي يقول لي الشاويه هو برك ما قال لي واش الشاويه كيف هذا تقولي للمدير قلت له بلي مانيش الكاتبه تاعك مانيش الكاتبه تاع الوزير قلت له نعم سيد الوزير. نهار عينتني واش عينتني نائب مدير عطيتني كارت بلانش عطيتني ديليغاسيون سيناتور متفقين قال لي متفقين. اليوم بمناسبه القضيه هذه تنحي لي ديليغاسيون سيناتور باسكو جو مارش با. قلت له ما كاين حتى مشكل انا باش نسني حاجه كونترير دو سكو جي في والقانون جو لو فري با. فات لو فو زيت لو مينيستر يا اوكي بروبليم. بصح هاي الاستقاله تاعي انا خسر عليا 21 27 انهي لي المهام تاعي. والله يهنيك جيب نائب مدير اللي تقدر تعطيه التعليمات تقول له عبز يسير مو جو مارش با. قال لي وشنو هذا كي قاعده ديري لي شونتاج؟ قلت له العفو سيدي الوزير ما نسمحش نفسي ندير لك شونتاج. واش نكون انا باش ندير لك شونتاج؟ ما نقدرش ندير لك شونتاج. قلت له بصح نسهل لك المهمه. vous allez vous débarrasser de quelqu'un qui n'est pas commode. moi je suis pas commode. j'ai jamais été dans la ما نقدرش نكون كومود. تفضل. قال هز الاستقاله قطعها قال لي هي هزي عليا وروحي خدمي خدمتك.
شهادة نقولها. Donc quand on a envie, ceci dit, moi j'ai jamais été carriériste et pourtant le métier de magistrat je l'ai fait par amour. Moi je suis quelqu'un d'épris de la justice. Mon bonheur c'était de rendre la justice. Il y avait des citoyens algériens qui venaient من دواوير يركب في الكار على 4 تاع الصباح وكيجي يلقاني quand je rendais la justice, c'était ça mon bonheur. Point barre. J'avais pas un autre objectif plus que ça. Je ferme la parenthèse, c'est pour dire les juges. À l'époque, les juges, on avait cette capacité de dire non. Aujourd'hui, un juge, tu dis non, tu es muté, tu es dégradé, tu es humilié, on te fait passer devant le Conseil supérieur de la magistrature, Conseil de discipline, etc., etc. Donc, le pouvoir que nous avons n'a jamais cru, ne veut pas croire, ne croit pas en la justice forte et indépendante. Et la daraja, نوصلنا وزير اللي بعث له يقول للجوج du tribunal criminel de la capitale dans une affaire de l'autoroute Est-Ouest, يقول له بعث لي les questions تاعك par écrit بريا وانا نجاوبك ببريا. شوف هذيك العداله يا سيدي، شوف هذيك السلطه اللي قاعده تغنى علينا وتقول لنا استقلاليه السلطه القضائيه. وين راهي الاستقلاليه؟ صار انت وزير ما تستعرفش بالعداله وما تخضعش للعداله وما تخضعش للقانون، والمواطن البسيط تقول له تطبيق القانون والسلطه القضائيه واحترام القانون. وزدنا شفناها mieux que ça les procès des journalistes dernièrement. On a vu cela. Moi j'étais l'avocate parmi le collectif des avocats. Et c'est ça où on aide les citoyens. Tous les citoyens qui مظلومين ذكر صغير تاع مواطنة qui était en prison. Il a passé presque 3 mois en prison. عبدو صمار، مروان بوديال، maintenant عدلان الملاح، etc., etc. La liste est longue. Ce jour-là, ces procès-là, c'est ce que j'avais dit au procureur de la République. J'ai dit, surtout رئيس الجلسة، قلت له سيد الرئيس، جيت الرافع قال لي أستاذ عسول ما ديرلناش السياسة. قلت له نعم سيد الرئيس، سأخضع لقرار المحكمة ولن أمارس السياسة، ولكن لو كان درك نقرا لك أشياء في لو بي دو لا جاندارمري ناسيونال راح تشوف شكون اللي راه يدير في السياسة. مانيش أنا اللي ندير السياسة. هزيت له لو بي دو لونكيت بريليمينير وقلت له اقرا صفحة رقم 4. صفحة رقم 4 تقول باللي عبدو صمار تبادل معلومات مع أمير ديزاد، وأمير ديزاد هو معادي للنظام وضد العهدة الخامسة. قلت له تفضل سيد الرئيس، شكون يدير في السياسة؟ أنا ولا هما؟ هم الناس اللي يديروا في السياسة وما لازمش يديروا السياسة. هذه مؤسسة تاع أمن ضبطية قضائية تسهر على تطبيق قوانين الجمهورية وتخدم في إطار القانون، وليس لها الحق أن تتكلم في السياسة في محضر متابعة قضائية. أحسن من ذلك قلت له سيد الرئيس، احنا الموكلين تاعنا راهم هنا عندك في الحبس قدامك، عبدو صمار، مروان بوديال، الضحايا اللي شكاو بيهم وين راهم سيد الرئيس؟ هنا في التريبيونال كيما احنا نقبلوا نمثلوا امام العداله، احنا نقبلوا ونخضعوا للعداله الجزائريه. بصح الناس اللي شكات تشكي باغ ديليغاسيون، الوالي تاع الجزائر يديليغ سون شيف كابيني، délégation, monsieur le Wali délègue son chef de cabinet, que lui, le chef de cabinet, délègue un autre fonctionnaire de l'État payé par le trésor public et par le contribuable, باش يروح يقدم شكوى ونهار المحاكمة نقولوا هذاك والي فرعون
أخي مواطن عادي هذا، لا مواطن كيما حنا، كيما الدولار، كيما نوع حتى هو ما يجيش ما يمثلش قدام التريبيونال. قلت له سيد الرئيس هذا الناس هذو فوق القانون، هذا الناس هذو سيد الرئيس اليوم الزوج هذو اللي قدموا الشكوى بهذ الصحفيين هذو ما يحترموش العداله وما يامنوش بالعداله ويحتقروا العداله. ils ont commis un déni de justice. نكران للعداله، لانه كي تعود في دوله اللي تحترم نفسها وتحترم العداله تاعها quel que soit ton statut, quand tu es convoqué par la justice, tu te soumets devant la justice. Tu n'es pas au-dessus de la justice. Tu n'es pas au-dessus des lois de la République. Tu es un plaignant comme l'ensemble des Algériens. Tu n'as pas de privilège de juridiction. غير الخير راك شاكي، قدمت شكيت قلت فلان سبني وقال لي وطيح لي وكسيتيرا، علاش ما تمثلش قدام العداله؟ غير الخير. Donc ça pour dire que la justice est loin d'être indépendante. Ceci dit, il y a des magistrats. Et on a vécu effectivement في المحاكمة تاع عبد الصمار مروان بودياب رئيس الجلسة كان في القمة مستوى، خلانا رافعنا وهضرنا وبينا كل الخروقات وقانون. جينا نديروا المحاكمة تاع عزام الملاح في باب الواد خرجوا لنا فراعين، قال لك ما عندكمش نتوما المحامين لا تسالوا لا تهضروا في السياسه، ما تقولوش ما كذا. بروكيرور هذاك بغى يدير لنا حنا يهزنا حنا المحامين يحطنا في قالوا غير يحطنا في الكاشو برك. مي bon donc la justice n'est pas indépendante. Pourquoi? C'est parce que les juges ne veulent pas être indépendants. Les juges مساكن يحليلهم لو كان تعرفوا الضغوطات اللي يعانيوا منها القضاة ما تصدقوش. Je connais bien la maison. Je parle en connaissance de cause. Et de plus belle. Parce que l'adala donc, moi je vois que le pouvoir politique qui la manipule et qui l'utilise pour des règlements de compte, de clans. Aujourd'hui, l'adala أصبحت تتدخل فيها أطراف أخرى. وهذا أخطر. أصحاب المال والنفوذ. وهذا شيء خطير. هذا شيء اللي يخلي غدوة أي واحد فينا عرضة تدخلات تاع أطراف أخرى. Donc la justice, bien sûr qu'elle n'est pas indépendante. Mais nous, dans notre projet, parce que l'indépendance de la justice, ce n'est pas un slogan, ماهوش شعار. L'indépendance de la justice et l'état de droit, c'est que toutes les institutions de l'État, quelles qu'elles soient, à commencer par le président de la République, doivent se soumettre à la loi et rien qu'à la loi. Il n'y a pas de privilège de juridiction. Il n'y a pas de privilège par rapport à ces gens-là. هذه دولة القانون. دولة القانون لما مؤسسات الدولة كي يخرج حكم ولا قرار تاع القضاء كي condamne un ministère ou une administration locale ou une administration centrale يتنفذ هذا الحكم. C'est ça l'état de droit. C'est ça l'indépendance de la justice. Mais on est très 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 loin de tout ça. Merci beaucoup. Non, On va reprendre après. On va faire une petite pause et on va reprendre le débat avec des questions. Je commencerai par vous.